ओके दोस्तों, हूँ सोलंकी रंजीत एसएन विद्यालय द्वारा शुरू कराયેલ ई लर्निंग सेशन में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। હવે આપણે આગળ ઉદાહરણ જે છે ઉદાહરણ બાકી રહ્યા છે ચેપ્ટર 2ના સ્વાધ્યાય સુધી આપણે એમસીક્યુ સહિત ગણી નાખ્યા। હવે ઉદાહરણ ગણીએ કે ઉદાહરણ કેવી રીતે થશે, કારણ કે આપણે 2.2 પહેલાંના ઉદાહરણ 2.1 પહેલાંના ગણી નાખ્યા હતા, 2.2 પછીના બાકી છે એ ગણવાના છે। એમાં પહેલું ઉદાહરણ આપણને આપેલું છે उदाहरण नंबर चलो उदाहरण नंबर 3 थी बाकी है। तो उदाहरण नंबर 3 में अपने रकम आ रीते आपेली है। बे एक्जाम्पल है, एम एक पहलो आपेलो है साइन इनवर्स, अँ आपेला है 2x √1 - x² आना बराबर 2 sin इनवर्स x अने शरत आपेली है -1/√2 < x < 1/√2 आवुं साबित करवानुं कीधुं छे। बीजा में शरत बदली है अने cos इनवर्स साबित करवानुं कीधुं छे। तो सौथी पहला आपने खबर है कि सौथी पहला आपणे शुं करीशुं कि डाबी बाजू परथी जमणी बाजू इजी थशे, एटले सौथी पहला डाबी बाजू उपरथी। तो डाबी बाजू आपणे आपेली है साइन इनवर्स, अँ आपेला है 2x √1 - x² है। हवे जो आम बे है उदाहरण 3 नी अंदर 1 और 2 आपेला है। एक में साइन इनवर्स साबित करवानुं छे 2 sin इनवर्स x और बीजा में 2 cos इनवर्स x आपेलू है। सिंपल रीते याद राखो तो अहींया तमने जे साबित करवानुं कीधुं छे x बराबर ए साइन थीटा धारवानुं, cos इनवर्स आपे तो x बराबर cos थीटा धारवानुं। जो ई रीते करीशुं तो आंसर आवे। बे में cos धरीने करो तो आंसर आवशे, बे में साइन धरीने करो तो आंसर आवे। तो सौथी पहला आपणे आमां साइन इनवर्स साबित करवानुं छे। तो अहींया शुं करशुं कि धारो के x बराबर अहींया थशे એટલે साइन थीटा, कारण के अहींया आपणे x बराबर साइन थीटा धारीए એટલે आ शुं थशे वर्गमूळ दूर थशे। એટલે आ रीते याद राखो तो वांधो नथी। अथवा तो अहींया जे साबित करवानुं के छे x बराबर ए विधेय धारवानुं थाय कि x बराबर साइन थीटा, cos इनवर्स आपे तो x बराबर cos थीटा। तो x बराबर साइन थीटा, थीटानी शरत आपने खबर है कि थीटा बिलोंग्स टू शू आवशे तो कि थशे -π/2 थी π/2। चलो किंमत आमां मूकी अने सादरूप आपी दीए तो अहीं शुं थशे साइन इनवर्स, अहींया थशे 2 sin थीटा वर्गमूळ में 1 - x² એટલે आ शुं थशे साइन वर्ग थीटा। सादरूप आपीए तो 1 - साइन वर्ग थीटा એટલે cos वर्ग थीटा, cos वर्ग है એટલે आ वर्गमूळ निकली जशे पाछुं એટલે शुं थई जशे तो अहीं थशे साइन इनवर्स 2 sin थीटा अने आ थई जशे इंटू शुं थई जशे cos थीटा, कारण के आ शुं थशे 1 - साइन वर्ग એટલે cos वर्ग थीटा थशे अने वर्गमूळ आपेलुं छे એટલે वर्गमूळ पण निकली जशे એટલે आ थई जशे cos थीटा। हवे आपणे अहींया खबर है कि आ थई गयुं पाछुं सूत्र थई गयुं साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो एनो मतलब शुं थई गयुं तो कि अहींया आपणे खबर है कि sin 2 थीटानुं सूत्र थयुं तो आ थशे sin 2 थीटा। साइन इनवर्स अने साइन विधेय प्रतिविधेय बे केन्सल करी शकाय, पण क्यारे आपणी जे शरत है ए कि आ खूणो साइन अने साइन इनवर्स है तो एनो मतलब शुं थशे कि -π/2 थी π/2 नी वच्चे जो 2 थीटा आवे तो केन्सल करी शकाय, नहींतर केन्सल करी शकाय नहीं। तो आना माटे आपणे शरत आपेली है तो आ शरतनो उपयोग करशुं। तो अहींया शरत आपेली है -1/√2 < x < शुं आपेलुं छे 1/√2। आपणे शुं याद राखवानुं कि अहींया थीटा बनावो छे पछी 2 वडे गुणवाना थाय। तो थीटा बनाववा माटे शुं करी शकाय तो आमांथी थीटाने सूत्रनो करता बनावी दीए। तो अहींया शुं लखाय थीटा बराबर तो कि अहींया थशे साइन इनवर्स x आउं थई जाय। तो आपणे थीटा छे अहींया छे शुं करी दीए साइन इनवर्स वडे बधाने गुणी दीए एटले के साइन इनवर्स लगाड़ी दीए। तो आ साइन इनवर्स शुं थशे -1/√2 तो एनो मतलब शुं थशे आ थशे एटले -1/√2 छे એટલે એનો मतलब शुं थई गयो कि -π/4 थया, कारण के आपणे खबर है कि माइनस खूणामां आवे तो साइन में किंमत बहार आवे अने आ किंमत थई गई -π/4 नी थई गई। < आ शुं थई गया तो कि साइन इनवर्स x अने < 1/√2 एनो मतलब शुं थई गयो तो कि आ थशे એટલે आ π/4, कारण के आ प्लस है आ माइनस है। साइन इनवर्स एटले शुं थई गयुं
થીટા થઈ ગયા તો આપણે અહીંયા થીટા લખી કાંઈ તો એનો મતલબ થઈ ગયો કે આપણી શરત આવી થઈ ગઈ π/4 θ શું થઈ ગયું π/4. પણ આપણે જે વિધેય પ્રતિ વિધેય કેન્સલ કરવાનું છે ત્યાં 2 થીટા છે તો એનો મતલબ તો આ તો ખાલી થીટા મળ્યો તો આપણે 2 થીટા બનાવવા માટે શું કરવું પડશે તો કે 2 વડે ગુણવા પડશે તો અહીંયા 2 વડે ગુણીએ એટલે થઈ જશે π/2 અહીંયા થશે 2 થીટા આ શું થઈ જશે π/2. તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે આ -π/2 થી π/2 એટલે આપણું જે વિધેય સાઇન આપેલું છે એનો પ્રદેશ થઈ ગયો. આનો મતલબ શું થઈ ગયું કે 2 થીટા બિલોંગ્સ ટુ શું થઈ ગયું અહીંયા તો કે -π/2 થી π/2 શું થઈ ગયું. આનો મતલબ થશે કે હવે વિધેય પ્રતિ વિધેય કેન્સલ કરીએ કાંઈ એટલે અહીંયા જે આપણને આપ્યું છે સાઇન ઇનવર્સ ઇન્ટુ સાઇન 2 થીટા એમાંથી વિધેય પ્રતિ વિધેય કેન્સલ થઈ જશે એટલે આપણને મળશે 2 થીટા. 2 થીટા બરાબર તો આપણને અહીંયા ખબર છે કે અહીંયા શું લખાય થીટા બરાબર તો કે સાઇન ઇનવર્સ એક્સ બરાબર શું થશે અહીંયા જમણી બાજુ. એનો મતલબ થશે આપણને જમણી બાજુ મળી ગઈ. એટલે આની અંદર છે સેમ એક જ યાદ રાખવાનું કે અહીંયા તમને પ્રૂવ કરવાનું સાઇન ઇનવર્સ કે તો એક્સ બરાબર સાઇન થીટા ધારી લો અને એક્સ અહીંયા કોસ ઇનવર્સ કે તો એક્સ બરાબર કોસ થીટા ધારી લો તો આન્સર મળી જાય. સાઇન થીટા ધારીને લાવો તો આન્સર આવશે, કોસ થીટા ધારીને લાવો તો આન્સર આવે. પણ અહીંયા જો સાઇન થીટા ધારી કોસ ઇનવર્સ કીધું હોય તો સાઇન થીટા ધારીને ધારો હોય તો શરત મુજબ એને પાછો ફેરફાર કરવો પડે અને કોસ થીટા લાવી શકાય. ચલો એ જ રીતે આપણને અહીંયા બીજું આપેલું છે, બીજામાં આપણને ફેરફાર આટલો આપેલો છે અને શરત પણ ફેરફારમાં આપેલી છે. તો બીજો એક્ઝામ્પલ ગણીએ. ચલો બીજા એક્ઝામ્પલમાં એને અહીંયા આપેલું છે 2 કોસ ઇનવર્સ લાવવાના છે, કોસ ઇનવર્સ એક્સ લાવવાના છે અને શરત એને આપેલી છે. જો શરતમાં ખાસ યાદ રાખજો શરત અલગ છે, 1/√2 થી 1 આપેલી છે, 1/√2 થી 1 આપેલા છે. શું કીધું આપણે કે ડાબી બાજુ પરથી છે એટલે ડાબી બાજુ તો પહેલાં લખી દઈશું કે ડાબી બાજુ આપણને આપેલી છે. અહીંયા આપેલું છે સાઇન ઇનવર્સ 2x વર્ગમૂળમાં 1 - x². આપણે કીધું એમ કે કોસ ઇનવર્સ કીધું હોય જ્યારે પ્રૂવ કરવાનું તો આપણે શું કરી દઈશું તો કે ધારો કે x બરાબર કોસ થીટા. કોસ થીટા આવે તો એનો ખબર છે કે આપણને એનો પ્રદેશ શું લખાય, એના માટે શું આવશે તો કે અહીંયા થશે એટલે 0 થી π આવે એટલે થીટા જે છે આપણું 0 થી π લખાય સૌરુત અંતરાલની અંદર અથવા તો ક્લોઝ ઇન્ટરવલમાં. તો થીટાને સૂત્રનો કરતા બનાવી દઈએ તો થીટા બરાબર શું લખાય તો કે આ કોસ આ બાજુ આવશે એટલે અહીંયા શું થઈ જશે કોસ ઇનવર્સ એક્સ અને આમાં લખવું હોય તો આ શું આવશે કિંમત આપણી -1 થી 1 કારણ કે અહીંયા જે એક્સ છે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ -1 થી 1 આવે. ચલો કિંમત મૂકી દઈએ અંદર તો અહીંયા શું થશે સાઇન ઇનવર્સ અહીંયા થશે એટલે 2 કોસ થીટા ધારેલું છે એટલે કોસ થીટા વર્ગમૂળમાં 1 - કોસ વર્ગ થીટા. ચલો ફરી સાદુરૂપ આપી દઈએ તો અહીંયા થશે સાઇન ઇનવર્સ 2 કોસ થીટા 1 - કોસ વર્ગ થીટા. તો એનો મતલબ પાછું સૂત્ર થઈ ગયું સાઇન વર્ગ થીટા થશે અને વર્ગમૂળ છે એટલે નીકળી જશે એટલે આ શું થઈ જશે સાઇન થીટા થશે એટલે આ થઈ ગયું સાઇન થીટા. 2 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા લખો કે કોસ થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા લખો કારણ કે ગુણાકારમાં તો બે સરખું જ લખી શકાય. તો એનો મતલબ થઈ ગયો કે સાઇન ઇનવર્સ આને પાછું લખી શકાય શું લખી શકાય સાઇન 2 થીટા. વિધેય પ્રતિ વિધેય બે આવી ગયા કેન્સલ કરવા માટે પાછી ફરીવાર શરત ચેક કરવી પડશે. શરત તો આપણે ફરજિયાત ચેક કરીએ તો જ આ વિધેય પ્રતિ વિધેય કેન્સલ કરી શકાય કારણ કે આ જે છે એ કેન્સલ ક્યારે થશે તો કે આ આપણા પ્રદેશમાં આવે તો સાઇન છે તો -π/2 થી π/2 માં આવવું પડે. પણ એના માટે પહેલાંમાં એક્ઝામ્પલમાં શરત હતી એની જગ્યાએ અહીંયા બીજી શરત આપેલી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણને એ શરત આપેલી છે એ લખશું તો એ થશે 1/√2 < x અને < અહીંયા આપણને આપેલા છે 1. શું કરવાનું આપણે અહીંયા થીટા બનાવવો છે તો થીટા માટેનું શું છે તો થીટા એટલે શું થશે કોસ ઇનવર્સ લાગશે. કોસ ઇનવર્સ એક્સ હોય તો થીટા લખી શકાય તો અહીંયા શું કરશું બધે કોસ ઇનવર્સ ગુણી દઈશું તો કોસ ઇનવર્સ 1/√2 તો આ શું થશે તો કે આ થશે π/4. આ થઈ જશે ગ્રેટર ધેન રીઝન શું છે કોસ ઘટતું વિધેય છે એટલે આનો મતલબ થશે ગ્રેટર ધેન થશે અને કોસ ઇનવર્સ 1 એટલે શેની કિંમત થશે કોસ 0ની કિંમત થશે એટલે આ થઈ ગયા. એટલે એનો મતલબ શું થયું કે કોસ ઘટતું વિધેય છે એટલે જ્યારે કોસ ઇનવર્સ લાગશે ત્યારે આપણી અસમતા બદલાઈ જાય
એટલે કે અહીંયા લેસ ધેન હોય એ બધે ગ્રેટર ધેન કરી દેવાનું અને ફેરફાર કરી દેવાનું. તો અહીંયા આપણે મૂકીએ કિંમત, તો આ કોસ ઇન્વર્સ એક્સ એટલે પાછું આપણું થીટા આવી ગયું. હવે અહીંયા વ્યવસ્થિત લખી દઈએ કે આ રીતે લખીએ કે 0 લેસ ધેન આ થઈ ગયા થીટા લેસ ધેન અહીંયા શું થઈ ગયા π/4. પણ આપણે કેન્સલ કરવામાં ખૂણો શું છે આપણી જોડે 2 થીટા છે, તો 2 વડે ગુણી દઈએ તો અહીંયા થશે 0 અને 2 ગુણીએ એટલે આ થશે 2 થીટા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આ શું થઈ જશે 2 વડે ગુણશું એટલે π/2. તો આનો મતલબ શું થઈ ગયું કે કોસ અહીંયા જે આપેલું છે વિધેય પ્રતિવિધેય કેન્સલ કરી શકાય, કારણ કે આપણને જે પ્રદેશ છે એ ઉપગણ તરીકે મળી ગયો, કારણ કે -π/2 થી π/2નો આ જે છે 0 થી π/2 છે એ ઉપગણ થશે. એનો મતલબ આવું લખી કે 2 થીટા બિલોંગ્સ ટુ આપણને મળે છે 0 થી π/2, જે આપણા સાઇન ઇન્વર્સના પ્રદેશનો ઉપગણ થાય, કારણ કે -π/2 થી π/2 કરતાં નાનો થશે એટલે એનો મતલબ થશે ઉપગણ થાય. તો આ 2 થીટા છે એની અંદર એ ગણી શકાય, કારણ કે આમાં છે તો એ એની કરતાં તો પેલો જે ગણ આપેલો છે અંતરાલ જે આપેલો છે એ તો મોટો જ છે. એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે વિધેય પ્રતિવિધેય કેન્સલ કરી શકાશે, તો એ થશે સાઇન ઇન્વર્સ ઇન્ટુ સાઇન 2 થીટા આપેલું છે એમાંથી સાઇન ઇન્વર્સ અને સાઇન કટ થઈ જશે તો જવાબ મળશે 2 થીટા. 2 થીટા થીટા બરાબર થશે અહીંયા કોસ ઇન્વર્સ એક્સ. એટલે આ ઉદાહરણ છે એ પણ આઈએમપી છે, જેની અંદર આપણે યાદ શું રાખવાનું, સાબિત શું કરવાનું કીધું છે, એક્સ બરાબર અને ધારવાનું થાય, એક્સ બરાબર કોસ થીટા ધારી લો. સાબિત કરવાનું કહેતો સાઇન થીટામાં કહેતો સાઇન થીટા ધારવાનું, અને આ રીતે આન્સર મળે. એટલે ખાસ યાદ રાખજો દોસ્તો, આમાં સિમ્પલ જ છે, આ જ રીતે કાઉન્ટ થવો પડે. ચલો એની પછીના ઉદાહરણની વાત કરીએ. ઉદાહરણ નંબર 4. ચલો ઉદાહરણ નંબર 4માં આપણને રકમ આપેલી છે. ઉદાહરણ 4 એમાં એને શરત આપેલી છે, રકમ સાબિત કરવાનું કીધું છે. સાબિત કરો, અહીંયા આપેલું છે tan ઇન્વર્સ 1/2 પ્લસ tan ઇન્વર્સ 2/11 બરાબર tan ઇન્વર્સ 3/4. આવું સાબિત કરવાનું કીધું છે. તો આપણને આમાં ખબર છે કે ડાબી બાજુ પરથી જમણી બાજુ થશે. ડાબી બાજુમાં આપણને ખબર છે કે tan ઇન્વર્સમાં tan ઇન્વર્સ a વત્તા tan ઇન્વર્સ b જેવું છે, એટલે એનો મતલબ થશે કે tan ઇન્વર્સ a વત્તા tan ઇન્વર્સ b આપેલું હોય તો એ આપણને ફોર્મ્યુલા ખબર છે. પણ ફોર્મ્યુલામાં શરત શું હતી આપણી, તો કે આ બે ખૂણાનો ગુણાકાર 1 કરતાં નાનો હોય તો લખી શકાય, મોટો હોય તો પાઈ પ્લસ કરવો પડે, આટલો ફેરફાર થશે. તો આમાં શું થશે, અહીંયા આપેલું છે tan ઇન્વર્સ 1/2 પ્લસ અહીંયા છે tan ઇન્વર્સ 2/11, એટલે સૂત્ર થઈ જશે tan ઇન્વર્સ, શરત ચેક કરી લઈશું, 1/2 ગુણ્યા 2/11, 1 કરતાં નાના થઈ ગયા. રીઝન છે કે 2 કટ થશે, 1/11 1 કરતાં ઓલરેડી નાના થઈ ગયા. તો એનો મતલબ થશે કે આ સૂત્ર છે એમાં સીધું આપણે tan ઇન્વર્સ લગાડી શકાશે. તો શું થશે, tan ઇન્વર્સ a વત્તા b, એટલે કે a એટલે કે આ થશે 1/2 વત્તા 2/11 અને છેદમાં 1 - ab, આ બેનો ગુણાકાર આવશે એટલે એ થશે 1/2 ગુણ્યા 2/11. હવે આપણે કીધું છે એમ કે આમાં ક્રોસ ગુણાકાર કરી દેવાનો, છેદ તૂટતા હોય તો કેન્સલ કરવાના નહીં, નહીં તો અહીં કેન્સલ થાય છે પણ કેન્સલ નહીં કરવાના. શું કરવાનું, આને અહીં ગુણી દેવાના, અને ગુણાકાર આ બેનો ગુણાકાર અહીંયા ગુણવાનો થાય, અને અંશનો છેદ અને છેદનો છેદ કેન્સલ થઈ જશે. તો આનો મતલબ શું થશે, tan ઇન્વર્સ આને અહીંયા ગુણ્યું એટલે આ થશે 11 વત્તા અહીંયા ગુણાશે એટલે આ થશે 4 છેદમાં 11 ગુણ્યા 2, એટલે આનો મતલબ થશે 22 માઇનસ 1 ગુણ્યા 2 એટલે આ થશે 2. આનો છેદ અને આનો છેદ બે સરખા થશે એટલે કેન્સલ થઈ જશે. સાદુરૂપ આપી દઈએ, tan ઇન્વર્સ 11 વત્તા 5 એટલે એનો મતલબ થશે 15 છેદમાં થશે 22 માઇનસ 2 એટલે એનો મતલબ થશે 20. સાદુરૂપ આપી દઈએ તો 5 કટ થઈ જશે, તો અંશમાં શું વધશે, તો કે અંશની અંદર વચ્ચે 3 અને છેદમાં વચ્ચે 4. આના બરાબર શું લખાય, તો કે જમણી બાજુ થશે. એનો મતલબ થશે કે આપણો આન્સર છે જમણી બાજુ મળે. એટલે આવા એક્ઝામ્પલ ખાસ યાદ રાખવાના કે tan ઇન્વર્સ a વત્તા tan ઇન્વર્સ b આપેલા હોય, બે વિધેય જ્યારે પણ સરવાળામાં આપે ત્યારે ફરજિયાત tan ઇન્વર્સમાં ફેરવી નાખવાના
અને ટેન ઇન્વર્સમાં આપેલા હોય તો સૌથી પહેલાં ખૂણાનો બે વિધેય જેના તમે સરવાળો કરવા માગો છો એ બે વિધેયના ખૂણાનો ગુણાકાર 1 કરતાં નાનો થાય તો તમે એને સૂત્ર લગાડી શકો. એટલે પહેલાં બે ખૂણાનો ગુણાકાર ફરજિયાત તમારે કરી લેવાનો અને પછી ટેન ઇન્વર્સ આપેલું છે એનું સૂત્ર લગાડી સાદુરૂપ આપી દો એટલે આન્સર મળી જાય. ચલો એની પછીનો ઉદાહરણ નંબર 5 આપેલું છે, એની ગણતરી કરીએ. ચલો ઉદાહરણ નંબર 5 આપણને આપેલું છે, એને બે રીતે ગણવું છે અને બે રીતે ગણી શકાય. એટલે ટેન ઇન્વર્સ અહીંયા આપેલું છે cos x છેદમાં 1 - sin x અને શરત આપેલી છે -3π/2 x π/2 આપેલા છે. ચલો નું સાદુરૂપ આપવાનું કીધું છે. હવે આપણને અહીંયા ખબર છે કે અહીંયા થશે એટલે ટેન ઇન્વર્સ બે રીતે થાય. એક તો સિમ્પલ તમે શું કરી શકો કે π/2 માઇનસ કરો એટલે ઉપર સાઇન થઈ જશે. નીચે 1 - સાઇન છે તો π/2 માઇનસ કરશો તો એનો મતલબ શું થશે, 1 - cos આવે તો આપણે શું કરીએ કાંઈ 1 + cos અથવા તો 1 - સાઇન હોય, સોરી 1 - cos અથવા તો 1 + cos હોય તો આપણે એનું સૂત્રમાં ફેરવીએ કાંઈ. તો અહીંયા cos બનાવવા માટે π/2 માઇનસ ખૂણો કરવો પડે, એ રીતે પણ ગણીએ કાંઈ. અને એ રીતે ન ગણવું હોય તો આપણે શું કરીએ કાંઈ કે આ પૂર્ણ વર્ગ છે એવું લખીએ કાંઈ. કારણ કે એક એ શું થશે, સાઇન થીટા ઉપરથી મધ્યમ પદ બનાવીએ કાંઈ છે, એક ઉપરથી પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ બની જશે. કારણ કે સાઇન વર્ગ વત્તા કોસ વર્ગ, પછી અહીંયા થશે સાઇન છે એટલે 2 sin θ × cos θમાં ફેરવીએ કાંઈ. સાઇન છે ને 2 cos θ × sin θમાં ફેરવીએ કાંઈ. પણ કેવી રીતે, જે ખૂણો હોય, ખૂણો નક્કી ક્યાંથી થશે તો કે અહીંથી નક્કી થાય કે આ જે ખૂણો છે એનો અડધો થાય. એટલે શું થશે, પૂર્ણ વર્ગ બનાવવામાં બધા વિધેયનો ખૂણો અડધો આવશે એટલે અહીંથી બનશે. હવે ઉપર આપણને આપેલું છે તો સેમ ઉપર એ 2θ નું સૂત્ર આપણે બનાવ્યું કે cos 2θ હોય તો આપણે લખીએ કાંઈ કે cos વર્ગ થીટા માઇનસ સાઇન વર્ગ થીટા, આવું લખાય ને. તો આપણે એનો ખૂણો શું થશે, અડધો કરીએ તો 2θ થશે. તો એનો મતલબ આવું થશે ને કે ઉપર જે છે એને આપણે સૌથી પહેલાં આવું કરવું હોય તો લખીએ કાંઈ કે આ થશે એટલે 2 ગુણ્યા, તો અહીંયા 2 વડે ભાગવત પડશે એટલે આ 2θ જેવો થઈ ગયો. અને અહીંયા આવું લખીએ કાંઈ કે આ સાઇન વર્ગ x/2 વત્તા cos વર્ગ x/2 માઇનસ સાઇન થીટાનું શું થશે 2 sin x/2 × cos x/2 આવું લખીએ કાંઈ. કારણ કે આપણે શું કરી દીધું, અહીંયા 2 ગુણ્યા અડધો ખૂણો કરી દીધો, અહીંયા 2 ગુણ્યા અડધો ખૂણો કરી દીધો, આ રીતે કરીએ કાંઈ. ઉપરનું છે ને આપણે શું થઈ ગયું કે 2θ છે એટલે એનો મતલબ થઈ જશે, અથવા તો આને આમ તો આ રીતે થઈ ગયું. ચલો આને આપણે આ લખ્યું અને અહીંયા આપણે અડધો ખૂણો પાછો લખી દઈએ કે આ રીતે લખાય કે અહીંયા શું થશે સાઇન 2 ગુણ્યા x/2, કારણ કે આપણે અડધો ખૂણો લખ્યો. ચલો સાઇન 2θ, કારણ કે આ થશે એટલે 2 અને આને થીટા સમજી લો, x/2 છે એને, કારણ કે આ એનો થીટા થઈ ગયો, 2 કટ કરો એટલે આ થશે, આ પણ એનો થીટા થઈ ગયો, 2θ થઈ ગયા. એટલે થીટાની જગ્યાએ આપણે x/2 સમજીએ કે. તો આનો મતલબ શું થશે, તો અહીં લખીએ કાંઈ ટેન ઇન્વર્સ 2θ હોય એટલે શું લખીએ કાંઈ કે cos વર્ગ x/2 માઇનસ સાઇન વર્ગ x/2 અને છેદમાં આને 2θમાં ફેરવી કાશે તો અહીં શું થશે, તો આપણે કોસને પ્રથમ પદ માનીએ અને અંતિમ પદ માનીએ, કારણ કે આપણું કેન્સલ થવામાં a + b ઇઝી રહે. એટલે આવું થશે cos વર્ગ x/2 માઇનસ આને મધ્યમ પદ સમજી લઈએ, મધ્યમ પદ બનાવી દઈએ એનું 2 sin x/2 × cos x/2 અને વત્તા અહીંયા થશે એટલે સાઇન વર્ગ x/2. ચલો ઉપર આવું થઈ ગયું a વર્ગ માઇનસ b વર્ગ, આનો મતલબ શું થશે a + b ગુણ્યા શું થશે a - b. તો અહીંયા ઉપર સૂત્ર લગાડી દઈએ અને નીચે છે પૂર્ણ વર્ગ પદ બની ગયું તો કે ટેન ઇન્વર્સ, તો અહીંયા ભાગ પડશે cos x/2 માઇનસ સાઇન x/2 અને બીજું પદ્ધતિ છે cos x/2 પ્લસ અહીંયા થશે sin x/2. આ અંશનું સાદુરૂપ થશે. જ્યારે છેદનું શું થશે કે a વર્ગ માઇનસ 2ab વત્તા bનો વર્ગ, એટલે a - b આખાનો વર્ગ થઈ ગયો, તો એનો મતલબ પૂર્ણ વર્ગ થયો એટલે આવું થઈ ગયું પદ cos x/2
માઇનસ સાઇન x/2 આખાનો વર્ગ થયો। ચલો એક કટ થઈ જશે તો આટલું પદ વધશે, તો આનો મતલબ શું થશે? પદ કેટલું વધશે આપણું? તો પદ વધ્યા એટલે લખી દઈએ tan ઇન્વર્સ cos x/2 વત્તા sin x/2 એના છેદમાં આ પદ વધ્યું cos x/2 માઇનસ sin x/2 આટલું થઈ ગયું। tan ઇન્વર્સ એટલે ટેનનું અહીંયા સૂત્ર બનાવવું પડશે આપણે, તો આપણને ખબર છે કે tan a વત્તા tan b છેદમાં 1 માઇનસ એટલે આ થશે, તો આપણે અહીંયા 1 બનાવવું પડે। તો 1 બનાવવા માટે શું કરી દઈએ? તો cos x/2 વડે બધાને ભાગી નાખીએ તો થઈ જશે। તો અહીંયા 1 અહીં ન ખબર પડે તો અહીંથી આપણે યાદ રાખવાનું કે tan ઇન્વર્સ a આવશે, tan ઇન્વર્સ b આવશે, પછી 1 આવે અને માઇનસ અહીંયા પ્લસ હોય એટલે માઇનસ આવશે, માઇનસ હોય તો અહીંયા પ્લસ આવે, એવું થશે ને। તો આપણે 1 બનાવવા માટે શું કરવું પડશે? તો કે આ પદ છે એ ના હોવું જોઈએ, તો આના વડે ભાગી નાખીએ તો થઈ જશે। તો cos x/2 વડે ભાગી નાખીએ ચલો, એટલે અહીંયા આવું થશે cos x/2 નોટ ઇક્વલ ટુ 0 વડે ભાગતા, તો એના વડે ભાગી નાખીએ એટલે અહીંયા પદ શું થઈ જશે? તો કે આપણે અહીં લખી દઈએ તો અહીં થશે એટલે tan ઇન્વર્સ પહેલું પદ થઈ જશે એટલે 1 થશે, પ્લસ અહીંયા થશે એટલે tan x/2 થશે, કારણ કે sin x/2 છેદમાં cos x/2 એટલે થશે, અહીંયા થશે એટલે 1 અને અહીંયા થશે tan x/2। tan a હોવું જોઈએ તો અહીંયા tan બનાવવું પડશે, કારણ કે એક છે અહીંયા આપણે tan હોવું જોઈએ, tan a વત્તા tan b તો સૂત્ર લાગે। તો એનો મતલબ શું થશે? અહીંયા એક છે તો એક એટલે ટેનની એવો કયો ખૂણો મૂકશો કે એક કિંમત થશે, તો આ થશે tan π/4, તો એ પણ અહીંયા ગુણાકારમાં હોવું જોઈએ, તો અહીંયા કંઈ નથી એટલે એક તો સમજી શકાય, તો અહીંયા પણ લખી શકાશે। તો આને પાછું ફરીવાર આમ લખી શકાય tan ઇન્વર્સ આ થશે એટલે tan π/4 માઇનસ tan x/2 છેદમાં 1 માઇનસ અહીંયા પણ લખી શકાય tan π/4 ઇન્ટુ શું થશે? tan x/2। ચલો આ થઈ ગયું tan a વત્તા tan b છેદમાં 1 માઇનસ tan a ઇન્ટુ tan b, એનો મતલબ શું થઈ ગયું? સૂત્ર આવી ગયું, શાનું સૂત્ર આવી ગયું? tan a વત્તા બીનું, a એટલે શું થશે? π/4 વત્તા b એટલે શું થશે? x/2, એટલે આ થઈ ગયું। હવે આપણે શરત ચેક કરવાની કે આ ખૂણો છે એ ઇનસાઇડ છે કે નથી, તો જ વિધેય પ્રતિવિધેય કેન્સલ કરી શકાય। તો વિધેય પ્રતિવિધેયમાં tan છે તો શું થશે? આપણે પ્રદેશ આવવો પડે, તો કે આ ખૂણો ઓપન ઇન્ટરવલ એટલે કે વિવૃત અંતરાલ -π/2 થી π/2 વચ્ચે હોવો જોઈએ। એના માટેની શરત આપણને આપેલી છે, શું આપેલું છે? -3π/2 લેસ ધેન x લેસ ધેન અહીંયા આપેલું છે π/2। શું કરવું છે આપણે? પહેલાં જોઈએ તો અહીં x છે તો અહીંયા 1/2 કરવા છે, તો એનો મતલબ શું થશે? 2 વડે ભાગવા પડશે, તો 2 વડે ભાગી નાખીએ તો અહીં શું થશે? 3π/4 લેસ ધેન x/2 લેસ ધેન અહીંયા થશે એટલે π/4। π/4 ઉમેરવા છે તો બધી જગ્યાએ π/4 ઉમેરી દઈએ તો અહીંયા થશે π/4 માઇનસ 3π/4 લેસ ધેન π/4 પ્લસ x/2 લેસ ધેન π/4 પ્લસ π/4। ચલો લસા લઈ સાદુરૂપ આપી દઈએ એટલે 4 માઇનસ 3π, 4π માઇનસ 3π એટલે શું થઈ ગયું? પાઈ થઈ ગયા π/4 લેસ ધેન π/4 પ્લસ x/2 લેસ ધેન લસા સરખો છે એટલે એનો મતલબ શું થશે? સોરી અહીંયા સીધું થઈ આવું થશે ને કે અહીંયા થશે એટલે માઇનસ થઈ જશે, કારણ કે લસા સરખો છે એટલે -2π આવશે, -2π અને અહીંયા શું થઈ જશે? 2π/4, 2 કટ થઈ જશે તો અહીં શું થશે? -π/2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ π/4 પ્લસ x/2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ અહીંયા શું થશે? π/2। એનો મતલબ શું થયો? કે આપણને જે ખૂણો મળે છે એ આપણા અંતરાલની અંદરનો ખૂણો છે। આનો મતલબ અહીંયા લખી દઉં છું કે π/4 પ્લસ x/2 આ જે મળ્યો છે એને બિલોંગ્સ ટુ આપણે શું લખીએ કાંઈ? તો કે π/2 થી π/2ની વચ્ચે છે। તો શું થઈ ગયું? વિધેય પ્રતિવિધેય કેન્સલ થઈ જશે, એનો મતલબ આપણને આન્સર મળશે π/4
પ્લસ x/2 આ આપણો આન્સર થાય. શરત ફરજિયાત ચેક કરવાની. શરત તમને ચેક કરતાં આવડવું કમ્પલસરી છે, કારણ કે JEEમાં તમને એક્ઝામ્પલ એવા પૂછેલા હશે જે તમારો ખૂણો આ શરતમાં આવતો નહીં હોય, શરતની બહાર જ જતો હશે, એટલે તમારે એમાં પાઈ પ્લસ કરવો પડશે કાં તો પાઈ માઇનસ કરી ખૂણો ઇનસાઇડ લાવી અને તમારે આન્સર લખવાનો થાય. એટલે શરત ખાસ યાદ રાખજો કેવી રીતે ચેક કરવી. તો આમાં છે એ તમે શરત આ રીતે ચેક કરી શકો છો. એટલે ઉદાહરણ 5 આ રીતે ગણી શકાય. ચલો એની પછીનું ઉદાહરણ નંબર 6ની વાત કરીએ. ચલો ઉદાહરણ 6માં આપણને રકમ આપેલી છે ઉદાહરણ નંબર 6 એમાં આપેલું છે cos ઇનવર્સ 1/√x² - 1 x > 1 આપેલા છે. અને ઉદાહરણ 8 છે, સોરી પછી એને ગણી પહેલાં 7 આ રીતે છઠ્ઠું આ રીતે આપેલું છે. ચલો જો હવે આપણે અહીંયા શું કરવું પડશે, સિમ્પલ સ્વરૂપ ફેરવવું છે. તો પહેલાં તો વર્ગમૂળ નડે છે, તો વર્ગમૂળ કાઢવા માટે આપણે અહીંયા શું ધારીએ કાંઈ કે જેથી આપણને આ પૂર્ણ વર્ગ થઈ જાય અને વર્ગમૂળ નીકળી શકે. તો અહીંયા ત્રિકોણમિતિ વિધેય ધારવું પડશે. ત્રિકોણમિતિ વિધેય એવું કયું ધારીએ કે જેનો વર્ગ -1 હોય તો એ સૂત્રમાં ફરી જાય. તો એનો મતલબ શું થશે, x બરાબર sec θ ધારી લઈએ તો ચાલશે, કારણ કે x બરાબર sec θ ધારો તો આ શું થશે sec વર્ગ -1 એટલે શું થઈ જશે tan થઈ જશે. એટલે એનો મતલબ થશે tan θ થશે. tan θ આવે એને આપણે સોરી cot ઇનવર્સ આપેલું છે. હા, તો 1/tan આવશે એટલે કોટમાં ફરી જશે. કોટ જે આવશે આપણને વિધેય પ્રતિવિધેય કેન્સલ કરી દઈશું એટલે ખૂણો મળે. એટલે x બરાબર આપણે sec θ ધારવાનું થાય. થીટાની શરત શું આવશે, થીટા બિલોંગ્સ ટુ, અહીંયા શું થશે તો કે અહીંયા મળશે આપણને 0 થી π. પણ શું અહીંયા કેન્સલ કરેલો છે તો કે અહીંયા π/2 સિવાયનો ભાગ આવે, એટલે એનો મતલબ થશે π/2 સિવાયનો ખૂણા બધા અંદર હશે. તો થીટા બરાબર શું લખાય તો કે અહીંયા થઈ જશે sec ઇનવર્સ x. કિંમત મૂકી દઈએ તો અહીં થશે cot ઇનવર્સ 1/વર્ગમૂળમાં sec વર્ગ θ -1. સાદુરૂપ આપી દઈએ તો એ થશે cot ઇનવર્સ 1/, sec વર્ગ -1 એટલે tan વર્ગ થશે. વર્ગમૂળ કેન્સલ કરી દઈશું એટલે આ થઈ જશે tan θ થશે. 1/tan θ એટલે એનો મતલબ શું થઈ ગયો તો આનો મતલબ થઈ ગયો cot θ લખીએ કાંઈ. આ થીટા કેન્સલ કરવા માટે શરત ચેક કરવી પડશે. તો શરત આપણને આપેલી છે x > 1, કારણ કે આ થીટા જે આવ્યો એ આપણા પ્રદેશમાં આવવો પડે, કારણ કે કોટ છે. કોટ એટલે શું આવશે અહીંયા તો કોટની અંદર 0 થી π પણ ઓપન ઇન્ટરવલમાં આવે. તો આનો મતલબ થશે થીટા બનાવવો છે તો sec ઇનવર્સ લગાડી દઈએ તો આ શું થશે sec ઇનવર્સ x > શું થઈ ગયા અહીંયા થશે એટલે 0ની કિંમત આવશે એટલે આ થશે 0. આનો મતલબ શું થઈ ગયો કે 0 આ થઈ ગયા થીટા. થીટાથી મોટો છે એટલે આપણને ખબર છે કે થીટા શું આવશે, આ જે કેન્સલ કરવો છે એ થીટા બિલોંગ્સ થઈ ગયા ને 0 થી π. તો આનો મતલબ વિધેય પ્રતિવિધેય કેન્સલ થશે એટલે અહીંયા થઈ જશે cot ઇનવર્સ * cot θ, એમાં કેન્સલ થશે એટલે મળશે થીટા. થીટાની કિંમત મૂકી દઈશું એટલે આન્સર થઈ જશે sec ઇનવર્સ x. એટલે આનો આન્સર તમે sec ઇનવર્સ x લખી શકો. ચલો ઉદાહરણ નંબર 7ની વાત કરીએ. ચલો પહેલાં 8મું ગણાવી દઉં પછી 7મું ગણશું. 8મું આપણે સિમ્પલ આપેલું છે. 8માની અંદર આપણને આપેલું છે cos, અહીંયા આપેલું છે sec ઇનવર્સ x વત્તા cosec ઇનવર્સ x કીધું છે.
આની કિંમત મેળવવાની છે. શું કીધું છે? તો અહીંયા શું થશે? કોસ સેક ઇનવર્સ એક્સ વત્તા કોસેક ઇનવર્સ એક્સ, એની કિંમત શું થશે? તો આની કિંમત કેટલી થશે? π/2 કોસ π/2, એટલે આન્સર શું આવશે? 0 થશે. એટલે એનો મતલબ થશે આન્સર આપણને મળશે 0. એટલે આનો આન્સર થશે, ઉદાહરણ નંબર જે 8 આપેલું છે એનો આન્સર આપણને 0 મળશે. એટલે આ રીતે આને એક્ઝામ્પલ છે એ તમે ગણી શકો. ઓકે દોસ્તો, અહીંયા છે એ 7મું આપણે બાકી રાખ્યું છે. એટલે 7મું આગલા લેક્ચરથી 7મું અને પછીના બધા ઉદાહરણ છે એ આપણે આગળના લેક્ચરમાંથી પાછું કન્ટિન્યુ કરી અને કાઉન્ટ કરી દઈશું. એટલે ખાસ યાદ રાખજો દોસ્તો, સિમ્પલ જ એક્ઝામ્પલ છે, કોઈ પણ જાતની ડિફિકલ્ટી વગરના એક્ઝામ્પલ છે. સિમ્પલ ખાલી તમારે એના નિયમ યાદ રાખવાના છે, ત્રિકોણમિતિના સૂત્ર અને વિધેય પ્રતિવિધેયના પ્રદેશ કયો આવે, ક્યારે ખૂણો કેન્સલ કરી શકાય, આટલું જ વસ્તુ આવડે બધા એક્ઝામ્પલ ગણી શકાય. ઓકે દોસ્તો, થેન્ક યુ.